Hello students, in today's class we will discuss very important topic in English language, that is figures of speech. In 10th standard English question paper of 15E English and also 14E English and also 63 English and also 31E English, there is a question on this topic. See, to help those students, I am doing this video on this topic, figures of speech. See, in English language, there are many types of figures of speech. More than 100 figures of speech are there in English language. But for our syllabus purpose, we have to discuss 7 to 8 figures of speech with examples here. And also, why these figures of speech used in English language? To make our language music and figurative, to create interest among the readers, to attract the attention of the readers. The poets use these figures of speech in their piece of literature. If you are watching my channel at the first time, please subscribe to my channel. I am doing many videos on regarding the 10th standard English syllabus. So do subscribe and also do share and also like this video, and please spread positive message about my video. So in the next holidays, coming holidays, I am doing many videos on spoken English and grammar topics. So these videos are very helpful to the 10th standard students and also PUC, degree and also other competitive exams like VDO, SDA, FDA and other exams like CET, TET, teachers appointment. So now we start the video. See, figures of speech used. Which figures of speech used in the given sentence? One line is given. One line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ figures of speech ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. First example, see. His voice rose like a gale. So like is there. You think like ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೋ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಸ್, ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. So that's why this is simile method. Simile. So next example, see, second example. The whole world is a stage. The whole world is a stage. So this is, see, this figures of speech is metaphor. This is metaphor. Why? Because it is metaphor. What is metaphor? Metaphor is a figures of speech which differ in which two different things are treated as one. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಫರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒನ್ ಅಥವಾ ವಿ ಸೇ ದೆಮ್ ಸೇಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಫರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮೆಟಾಫರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವಿಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ದ ವಿಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ, ದ ವಿಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. So wind is a non-living thing, lifeless thing. In which figures of speech do we treat non-living things as living beings? ಯಾವ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೀವ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
figures of personification figures of speech. Personification figures of speech ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ lifeless things are treated as living beings or abstract ideas are treated as living beings. ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ personification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ wind whisper means what? Speak in a low voice. Whisper means speak in a low voice. ವಿಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. See, example 4. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೆಸ್ 4 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. Sally sold some seashells. Sally sold some seashells. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲಿ. ಸಿಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? so as like ಇರಬೇಕು. so as like ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ this is not. ಮೆಟಾಫರ್ ಏನಿರಬೇಕು? two different things are treated as one. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಿಟರೇಷನ್. ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ the consonant sound is repeated at the beginning of the word. At the beginning of the word more than 2 times. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನಿನ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ ಸ ಸ ಸ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕದು. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸೌಂಡ್. ಸ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ 4 times. ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲೇನಾದರೂ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡಿ. ಸಿಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ ಐತಿ, ನೋ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಬ್ಲಿ. Hyperbole figures of speech. Hyperbole. So what is hyperbole figures of speech? Hyperbole figures of speech ಅಂದರೆ ಏನು? ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಬ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಆ ನದಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ಬ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನೋಡಿ, ರಕ್ತದ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಬ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ನೋಡಿ, 6th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ.
So 10,000 saw I at a glance. ನೋಡಿ simile ಇದೆಯಾ, so as like ಇಲ್ಲ, metaphor two things ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು is there any repetition of the same sound? No. hyperbole ನೋಡಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು 10,000 ಸಾ ಐ ಆಟ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ 10,000 ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 10,000 ಇರ್ಬೋದು, 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ 7 I am so hungry I could eat all the food here. I am so hungry I could eat all the food here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಐ ಕುಡ್ ಈಟ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸಿಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಬಲಿ ಅಂತ. See next example, see example number 8. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Water, water everywhere, nor a drink. Everything. So W was sound. W is repeated here. Here is also W and also here. So that is 2 times. So again water, water. This is again we call it as alteration sound. Water, water. Alteration sound, repetition of the same sound. So example number 9. She is tolerable but not handsome enough to tempt me. She is tolerable but not handsome enough to tempt me. So see iron is there, metaphor is there, alteration is there, personification. See, is there any non-living things is treated? No. This is alteration. Is there any repetition of the sound? No. Metaphor. Is there any two things are treated as one? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐರಾನಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐರಾನಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? See, whenever we use that line has the opposite meaning. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಸೋನು ನಿಗಮ್ನ ಹಾಡಂಗೆ ಹಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರಾನಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರಾನಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸಿ ಈಸ್ ಟಾಲರೇಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇನಫ್ ಟು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐರಾನಿ. See example 10. Why then brawling love? Oh, loving hate. ನೋಡಿ,
ಇದು ಸಿಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟಾಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಮೆರಾನ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಮೆರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಮೆರಾನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಮೆರಾನ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲವ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಹೇಟ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಮೆರಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So next one, see 11, with good and bad and worse and like prolific. See, good and also bad, these are opposite. Opposite means that is again oxymoron. So let's see 12, sweet little red feet, why should you die? So this is feet, red feet refer to the whole bird, the whole bird. Dove anta one poem ittu second language alli adರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sweet little red feet. So feet is the part of the human body or the bird or any animal. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ figures of speech ಅಂತಂದ್ರೆ this is synecdoche. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾಕ್ಡಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸಿನಾಕ್ಡಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಕ್ಡಕಿ. ಇಡಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಯನ್ನು ಇಡಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿನಾಕ್ಡಕಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13, ಐ ನೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ beneath the music from a farther room. I know the voice dying with a dying form beneath the music from farther room. Voice dying, voice is not dying. Elli ಧ್ವನಿ ಸಾಯ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೂ the person is dying. The voice is dying means the person. Voice refers to person here. So that's why, what is this? See, this is again, see, I know the voice dying with the dying form beneath the music from farther room. That is again synecdoche, the voice synecdoche. Next 14, see, opportunities knocks at the door but once. ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ತಾವಂತ. See, opportunities non-living thing, opportunities non-living thing is treated as living being. opportunities ಅದು non-living thing, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ 15,
The moon slowly walks in her silver shoes. ನೋಡಿ again ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ the moon slowly walks in her silver shoes. ನೋಡಿ do you think moon is non-living thing? See, non-living thing. Moon is non-living thing. ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಮೂನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಾಡ್ತದೆ, ಜೀವ ಇದೆ ಮೂನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 16 he went at the pirate like a robin. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ವಾರ್ಮ್, ಸೊ ರಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಪೈರಟ್, ಸಾರಿ ರಾಬಿನ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, so like is there, so that's why this is again simile figures of speech. Alle he means the person. This is compared to that like a robin. he ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಕರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 17 so Betty brought bitter butter, she made it better butter. So again repetition of b sound, b again b sound. It means repetition of the same consonant at the beginning of the word. That is alliteration figures of speech. So that's it. See 18 his honor rooted in dishonor stood, faith in unfaithful kept him falsely. Similarly, honor, dishonor both are antonyms. Again faith and unfaith, again opposite. So that's why this is oxymoron. So that's next. So next one is says all the best brains in Europe could not solve the problem. So here brain is the part of the human body. Here the part is used for the whole human body. So that's why that is again synecdoche. Next one 20 my dream in youth died like racing in the sun. So like is there, again we call it then simile. So students, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪುನಃ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ
ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.